अपने कोल भारत दे विच जिहड़ी बनस्पति पाई जाती है तीजी दूजी किस्म है पतझड़ी जां मॉनसूनी बनस्पति। ठीक है, सब तो पहला तो इहनूं पतझड़ी जां मॉनसूनी बनस्पति क्यों आखदे आ, क्योंकि पतझड़ का मतलब की आ पत्ते सुट देना। तो यह बनस्पति आ जिहड़ी कि गर्मियां आउण तो पहला ही अपने पत्ते झाड़ दिंदी है, जां आपां कहिए किसी खास मौसम दे विच जिहड़ी हैगी अपने पत्ते झाड़ दिंदी है। तो ये मॉनसून बनस्पति नूं तां आखदे आ क्योंकि जो भी मॉनसून आउंदी आ भारत दे विच तां उदों जिहड़ा है काफ़ी ज़्यादा ये बनस्पति ग्रो करती है। ठीक है जी, तो जिहड़ी बनस्पति है ये मान के चलीए तो टोटल जिथे भी 70 तो 70 सेंटीमीटर तो किते तुहानूं 50 भी लिखा मिलूगा, 50 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर तो 200 सेंटीमीटर के खेतरां दे विच जिहड़ी है बनस्पति पाई जाती है। बरखा के आधार के उपर आपां दो हिस्सों के वंड सकते हैं। पहली है सिल्ली बनस्पति। सिल्ली पतझड़ी बनस्पति वो हुंदी है जिहदे च बारिश कितनी हुंदी हैगी 100 सेंटीमीटर तो 200 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इत्थे साल टाली उत्तर के जिहड़े जंगल हैगे उत्तर प्रदेश के जिहड़े उत्तरी खेतर दे विच जिहड़े जंगल जिवें आपां कहिए तराई के खेतर आ जिहड़ी मैं नीले स्कैच के नाल तुहानूं शो कर रही हूँ सारी ही सिल्ली पतझड़ी बनस्पति है। ठीक है, तो जिहड़ा अपने कोल तराई के खेतर विच जां काफ़ी सारा जिहड़ा उत्तरी भारत का खेतर है उत्थे जो बनस्पति पाई जाती है पतझड़ी उहदे च साल ते टाली मुख आ। ठीक है, जिवें कि पंजाब के कुछ हिस्सों के भी यह पाई जाती है। सागवान टीक ते चंदन जिहड़ियां कि काफ़ी कीमती लकड़ियां हैगियां हो दखन के खेतरां दे विच जिवें आपां कह दईए पश्चिमी घाट के पूर्वी मतलब दखनी हिस्सा ही है ना, तो इन्हां दखनी हिस्सों के पाईयां जांदियां ने। इस तो बिना जामन अमलतास हल्दू महुआ साखू अबोनी अर्जुन ढक आंवला ते गुलार ये सारियां ही बनस्पतियां इत्थे पाईयां जांदियां। इत्थे जिहड़े घाह भी पाए जाते हैं नैचुरल जंगलात एरिया तो कुछ जिहड़ा है घाह भी इत्थे पाया जाता। तो इत्थे जिहड़ा हैगा सबाई जिहड़ा थोड़ा कीमती किस्म का घाह हुंदा वो भी इत्थे पाया जाता। ठीक है, जे आपां इहदे इलाकिਆਂ की गल करते हैं तो जिहड़ा तराई के खेतर आ यानी कि शिवालिक के नीचे या हिमालय के नीचे जो तराई का खेतर आप पढ़ चुके हैं ना, दलदल वाला जो खेतर है उत्थे यह बनस्पति पाई जाती है। सिल्ली बनस्पति की गल आप कर रहे हैं। विंध्याचल ते सतपुड़ा पर्वतों तो लैके छोटा नागपुर ते नाल ही जिहड़े उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज है पहाड़ी खेतर हैगे यानी कि उत्तर पूर्वी स्टेटां दे विच भी बनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से ते देखो जिहड़ी ट्रॉपिकल सी एवरग्रीन बनस्पति सी किधर पाई जाती सी इधर। ठीक है, किधर पाई जाती हैगी आ पश्चिमी घाट के दूजे पासे। पूर्वी घाट दे भी सिर्फ तमिलनाडु के खेतरां दे विच ये बनस्पति पाई जाती है। ठीक है, दूजी अपने कोल टाइप है पतझड़ी दे विच अर्धखुश्क दे विच टाली आ किकर बबूल बोहड़ हल्दू सागवान चंदन शीर्ष। ठीक है, ये पाईयां जांदियां। घाह जिहड़े इत्थे पाए जाते हैं सवाना घाह। ठीक है, जिन्होंने मुंज कांस या सवाई भी आख दिता जाता, तो सवाना घाह जिहड़ा हैगा इत्थे पाया जाता। क्लीयर बेटा, तो ये मेन है जिन्होंने तुसीं ध्यान दे विच रखना। कई बार ना डिवाइडेशन नहीं भी दिती हुंदी फिर तुसीं सारा इकट्ठा ही कर देना। ठीक है, कई बार जिहड़ा है सिर्फ ट्रॉपिकल डिसाइडियस ही दिता हुंदा विच डिवाइडेशन नहीं दिती जाती, तो फिर तुसीं सारी चीज़ नूं इकट्ठा कर दोगे। ठीक है, सेंटीमीटर आ जिहड़े वो भी तुहाडे इकट्ठे हो जाणगे ते जगह भी इकट्ठियां हो जाणियां। जे अर्धखुश्क की गल करते हैं तो राजस्थान के विच कुछ खेतर काठियावाड़ का खेतर पंजाब तो लैके हरियाणा के कुछ खेतर। ठीक है, दखन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ खेतर ते दखनी पठार के जिहड़े मध्यवर्ती खेतर हैगे ने उत्थे किहड़ी बनस्पति पाई जाती है अर्धखुश्क बनस्पति। नाल ही जे असीं ओवरऑल मान के चलीए मेन स्टेटां तो मध्य प्रदेश के विच उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड उड़ीसा ते महाराष्ट्र दे विच भी यही बनस्पति पाई जाती है। नैक्सट टाइप अपने कोल है खुश्क बनस्पति जिन्हों आप ड्राई वैजीटेशन आख सकते हैं। झाड़ियां जिन्हों स्क्रब आख सकते हैं ते कंडेदार जंगल। ठीक है, थॉर्नी बुशेस जिथे बारिश 50 सेंटीमीटर तो भी घट होवे। ठीक है, जिथे बारिश बहुत ही ज़्यादा घट होंदी है उन्हां खेतरां दे विच पाई जाती है। इत्थे बेसिकली वो बनस्पति हुंदी है जिन्हों पानी की बहुत घट लोड़ होवे जां इस तरीके की बनस्पति जिहड़ियां अपणियां जड़ां दे विच जां पत्तियां दे विच लंबे समय तक जिहड़ा हैगा पानी नूं समो के रख सकदी है उस तरीके की बनस्पति इत्थे पाई जाती है। प्रमुख किकर जंड तमारिश। ठीक है, कैक्टस नूं थोर भी आखदे हैं पंजाबी दे विच। ठीक है, थोर बबूल अकैशिया खैर खजूरां बेर अक ये सारी बनस्पति इन्हां खेतरां दे विच पाई जाती है। जे आपां खेतरां की गल करिए
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਵਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ, ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਵਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰ ਭਾਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਰ ਭਾਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਗਰੋਵ ਵੀ ਆਖਦੇ ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ, ਟਾਈਡਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੈਲਟੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਡੈਲਟੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮਤਲਬ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂਗਰੋਵ ਬਨਸਪਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਨਦੀ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਾਵੇਰੀ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਡੈਲਟਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਮੇਨ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦਾ ਡੈਲਟਾਈ ਖੇਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਗਰੋਵ ਦਲਦਲੀ ਜਾਂ ਲਿਥੋਰੀਅਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਵਨ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁੰਦਰੀ ਵਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ? ਤਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਵਨ ਜਵਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਵਨ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਡੈਲਟੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜ, ਕੈਸ਼ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਆ ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਤਾਂ ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਆ, ਹਨਾ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅਬੋਡੇ ਆਫ ਸਨੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਅਬੋਡੇ ਆਫ ਸਨੋ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮ ਆਲਿਆ। ਹਿਮ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬਰਫ਼, ਆਲਿਆ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰਲਾ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ 18 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਖਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ 1200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਖਤ ਨੇ। 1200 ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਆ,
ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 1200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਝੜੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਝੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਮੀਟਰ ਤੱਕ, 2000 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜੰਗਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ, ਮੈਗਨੋਲੀਆ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਅਮੂਰਾ, ਚਨੋਲੀਆ, ਦਿਨੇਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਨਾ ਘਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਬਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਟ, ਕੌਨਫੇਰੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਊਸ਼ਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਰਕਲ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਰਕਲ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਕ, ਬਰਚ, ਮੈਪਲ, ਐਲਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ 3500 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਸ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ? ਕੋਣਧਾਰੀ। ਕੋਣਧਾਰੀ ਕਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਈ ਦਰਖਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਟਰੀ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਣਧਾਰੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਕੋਣ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣਧਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3500 ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਫਰ, ਪਾਈਨ, ਸਪਰੂਸ, ਦਿਓਦਾਰ, ਨੀਲਾ ਘਰ, ਛੋਟੀ ਘਾਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰਲਾ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ 1800 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 1800 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਚੀੜ, ਟਾਲੀ, ਸਾਲ, ਸੇਮਲ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਤਝੜੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਬੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਮਣ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਝੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 1800 ਮੀਟਰ ਤੱਕ। 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਮੀਟਰ ਤੱਕ, 3000 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਨਫੇਰੀਅਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸ਼ੰਕੂਧਾਰੀ, ਸਿਲਵਰ ਫਰ, ਪਾਈਨ, ਸਪਰੂਸ, ਦਿਓਦਾਰ, ਨੀਲਾ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 3000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲਪਾਈਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੂਨੀਪਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਪੰਚਮੜੀ, ਨੀਲਗਿਰੀ, ਪੱਲਣੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਏ, ਅਨਾਇਮਲਾਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ